تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑا ہوں ریت پر کاغذ کی کشتیاں لے کر، کھڑا ہوں ریت پر کاغذ کی کشتیاں لے کر، ملا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے، مگر ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ہلاکت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، اور فرزان ہنسیں جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں۔ یہ سامنے جو کھڑے ہیں، اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، اور اگر یہاں کسی ٹینشن میں کھڑے ہیں تو باہر ہو جائیں، ورنہ بیٹھ جائیں۔ جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے مالا چادر نور وہی تانگ لیا کرتے ہیں۔ جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان طاہر میاں، زندہ باد زندہ باد۔ محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے، محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے، محبت دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، ہم زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں چاہیں گے۔ ہم مسلط ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ فرزان ہنسیں جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں، پی کر جو بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہوں، اے فرت علم میں بھی مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں۔ سودا یہ زمانے میں خسارے کا نہیں ہے، ایمان کی دولت سے میں بیگانہ نہیں ہوں، میں شائق انوار حقیقی ہوں سراپا، جو شمع پہ جل جائے وہ پروانہ نہیں ہوں۔ لاکھ دکھلائے کوئی حسن کا چمخم اپنا، ذرا علماء قریب آ جائے، یہ میرے محبین ہیں، ذرا قریب آ جائیں، اس لیے کہ انہی کے پاور سے میں بولا کرتا ہوں۔ لاکھ دکھلائے کوئی حسن کا چمخم اپنا، آئے لہرائے ہوئے گیسوئے برہم اپنا، فرصت دید نہیں دیتا ہے ماتم اپنا، ہم کو ہر حال میں پیارا ہے یہ عالم اپنا، نہ حکومت نہ سیاست نہ خزینہ مطلوب، ہم کو ہے نسبت سرکار مدینہ۔ ناظم اجلاس صاحب سے گزارش کروں گا نعرہ بھی لگا دیں۔ نعرہ تکبیر، ارے آپ محبت کے ساتھ جواب دیجئے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان طاہر میاں، ارے زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ حضرات بولا جائے یا مختصر کر دیا جائے؟ بولا جائے تو اگر بتائیے سننا چاہتے ہیں آپ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی اتنے جلدی سے بدل گئے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، آبشاروں نے پہاڑوں کے جگر کاٹے ہیں، حوصلہ چاہیے چٹانوں سے ٹکرانے کا۔ یہ جو کھڑے ہیں یہاں بیٹھ جائیں، میں بار بار ان سے گزارش کروں گا افراتفری کا ماحول بند کر دو۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا، جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے مالا چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں۔ جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔
सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपनी खुशनसीबी पे नाज करो कि आज हम नबी का जिक्र पाक कर रहे हैं। नबी के जिक्र पाक को देखना है तो चांद की चांदनी को देखो, नबी का जिक्र है। सितारों की ताबानी को देखो, नबी का जिक्र है। गुंजों के तबस्सुम को देखो, नबी का जिक्र है। कलियों की निखार को देखो, नबी का जिक्र है। आबशारों के तरन्नुम को देखो, नबी का जिक्र है। शम्मा की लो को देखो, नबी का जिक्र है। इसी की मंजर कशी करते हुए बरेली के ताजदार ने कहा था, जमीनो जमात तुम्हारे लिए, मकीनो मकात तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनात तुम्हारे लिए, दहन में जबात तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें कल वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब आओ मोहब्बत की बात करते हैं, अब आओ अकीदत की बात करते हैं, अब आओ निस्बत की बात करते हैं। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुश शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मैं खाना कर दिया। अब आओ जरा अकीदत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम अकीदत की बात करते हैं, हम निस्बत की बात करते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अब आओ जरा निस्बत की बात करते हैं, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। निस्बत के कदरों मकाम को देखो। अब जरा हम निस्बत को समझाने के लिए चल रहे हैं। हमने नाम ले लिया आला हजरत का, तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी हो गई। ये आला हजरत क्यों करता है? हम तुमको बताएंगे। जन्नत है किसे कहते, आ बैठ जरा नजदी। हम इश्क के मारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में हमने आला हजरत का नाम लिया। जानिबे मुखालिफ से आवाज आ रही है, ये आला हजरत का नाम क्यों ले रहे हो? एक साइल ने सवाल किया था, शोलापुर की सरजमीन पर एक नौजवान ने यही सवाल किया था, मौलाना मैंने माना कि आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा है, आला हजरत ने नबी के लकरबो रुखसार पर सलाम भेजा है, मगर तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो? तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो? क्या नबी के मुकाबले में ला करके खड़ा कर देते हो? हमने कहा ये तेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। कहा नहीं, हम समझना चाहते हैं। हमने कहा बता तू अपनों में से है या गद्दारों में से है? कहा नहीं, हम खानदानी सुन्नी है, मगर हम स्टूडेंट हैं। एक कॉलेज में मैं स्टूडेंट हूं, मेरे साथी मुझे टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझसे सवाल करते हैं कि तेरे आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा था, मगर तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो? क्या नबी के बराबर मिला करके खड़ा करते हो? मैंने कहा तेरी उम्र कितनी है? कहा मेरी उम्र 22 साल की है। हमने कहा सुन, जब तू पैदा ना हुआ था तब आला हजरत ने तुझ पर भी सलाम पढ़ा था, तेरे बाप पर भी पढ़ा था, तेरे दादा पर भी पढ़ा था। कहा वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे, एक मेरा ही रहमत में दादा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा कि कैसेट बनाने के चक्कर में वॉल्यूम मत घटाओ। हम अच्छी तरह समझते हैं, हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा दे होता है। अरे बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आओ हम मोहब्बत की बात करते हैं, अकीदत की बात करते हैं। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, आला हजरत का नाम सुनकर कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, ये उनको मुबारक हो। हम मोहब्बत वाले हैं, हमें निस्बत मुबारक हो। ऐ निस्बती लोग, अब आओ हम तुम्हें निस्बत बताते हैं। निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से जिंदगी में इनकलाब आता है। जो निस्बती होता है वही जन्नती होता है। आप कहोगे निस्बत किसे कहते हैं? तो ऐ ताहिर पाक के अकीदत में आने वाले लोगों, जब अपने पीर के तुरबत पे जाते हो तो वहां पे लगे हुए मार्बल को चूमते हो, लगे हुए पत्थर को चूमते हो, लगे हुए पत्थर के टुकड़े को बोसा देते हो। तो यहीं पर कुछ लोग घूमा करते हैं जो जायजा लेने आते हैं और हराम की बिरयानी खाने आते हैं, इसलिए कि उन्हें बुजुर्गों से अकीदत नहीं है। मगर जब खिचड़ा पकता है तो सबसे पहले दौड़कर वही जाया करते हैं, सबील वही पिया करते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा,
अगर तुम लोग हो तो अपने टेप का पेट खोल लेना। सिराज चिश्ती तुमसे मुखातब होना चाहता है, तुम्हें चैलेंज करना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है, ऐ लोगों मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, और कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। हम तुम्हें बताते हैं निस्बत किसे कहते हैं, अकीदत किसे कहते हैं। तुम कहते हो पत्थर तो गैर मुस्लिम चूमा करते हैं, पत्थर तो काफिर चूमा करता है, मुसलमान होकर के पत्थर को चूम रहा है। अरे नादार, तुझे पत्थर की क्वालिटी का पता नहीं है। अरे पत्थर की क्वालिटी दो है, एक पत्थर पूजा जाता है, एक पत्थर चूमा जाता है। देख फतह मक्का के दिन जब मेरे पैगंबर खाने काबा में दाखिल हुए थे, जो पत्थर पूजा जा रहा था नबी ने कदमों के ठोकर से बाहर निकाला था, जो पत्थर चूमा जा रहा था हजरे अस्वद को चूम करके दर्जा बुलंद कर दिया था। इन्हीं पत्थरों से होके अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रह गुजर में कोई कहकशा नहीं है। ऐ गैरुल्लाह की रट लगाने वालों, ऐ गैरुल्लाह पर फतवा लगाने वालों, आओ खाने काबा में चलो, तुम्हें गैरुल्लाह के जलवे ही जलवे दिखाई पड़ेंगे, गैरुल्लाह के कमाल ही कमाल दिखाई पड़ेंगे। देखो खाने काबा भी गैरुल्लाह है, चाहे जमजम भी गैरुल्लाह है, हजरे अस्वद भी गैरुल्लाह है, सफा मरवा भी गैरुल्लाह है, मकाम इब्राहिम गैरुल्लाह है। वहां के दरो दीवार से आवाज आ रही है, इन्हीं पत्थरों से होके अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रह गुजर में कोई कहकशा नहीं है। ऐ निस्बती लोगों, ऐ जन्नती लोगों, ये वर्गलाने वाले वर्गलाते रहेंगे, मगर सुन्नी न कल हारा था, न आज हारा है, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। ऐ मोहब्बत के पैगाम को सुनने वालों, मोहब्बत के नाम पर इकट्ठा होने वालों, मोहब्बत का नाम लेने वालों, अब आओ हम तुम्हें निस्बत समझाते हैं, निस्बत का मकाम बताते हैं, निस्बत क्या चीज हुआ करती है, निस्बत का रुतबा कितना बुलंद हुआ करता है। चलो किसी मार्केट में चलते हैं, कपड़े की दुकान पे चलते हैं, और निस्बत के मुनकिर तुम भी अगर हाजिर हो तो सिराज चिश्ती के सवालों का जवाब दे देना, और अगर नहीं आएगा तो तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा करके गुलामे नबी बन जाना, तौबा करके गुलामे मुस्तफा बन जाना। चलो कपड़े की दुकान पे चलते हैं, 2.5 मीटर कपड़े तुम ले लो, 1 मीटर कपड़ा मुझे दे दो, 2.5 मीटर कपड़े का कुर्ता तुम बना लो, 1 मीटर कपड़े का कुरान का जुज़दान मैं बना लो, कुरान का कवर मैं बना लो, कुरान का गिलाफ मैं बना लो। ऐ कुर्ता पहनने वाला, जब जब तू कुर्ते को पहनेगा कुर्ते को चूमेगा नहीं, मगर ऐ कुरान पढ़ने वाला, जब जब तू कुरान पढ़ेगा कुरान से पहले कवर को चूमेगा, कुरान से पहले गिलाफ को चूमेगा, कुरान से पहले जुज़दान को चूमेगा। अब यहीं पर कोई सवाल कर सकता है, मिल तो वही है, फैक्ट्री तो वही है, कपड़ा तो वही है, एक कपड़े को छोड़ा जा रहा है, एक कपड़े को चूमा जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो ये उलमा जवाब देंगे, अरे नादान, यहाँ कपड़ा नहीं निस्बत कुरान चूमा जा रहा है। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इन लोगों को कह दो जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बोलिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह, सुभान अल्लाह। बोला जाए कि आप लोग थक चुके हैं, बोलिए अभी तैयार हो रहे हैं जी। तो अगर आप तैयार हो रहे हैं तो हम भी जम के बैठे हैं, मुसल्लत हो चुका हूं। उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक हाफिज शाहिद ना नजर आ जाएंगे। इनसे कह देना कि दूर ही रहेंगे, पहले ना नजर आएंगे। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मैं अकीदत की बात कर रहा हूँ, मैं उल्फत की बात कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज यहाँ पर हुफ्फाज़े किराम के दस्तार को आपको देखना है, उनके सरों पर ताजे जर्री को देखना है। ये वो हुफ्फाज़े किराम है कि जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत
साहिब ईमान जाएंगे, उस रास्ते पे भूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। अब आओ जरा कुरान की अजमत को देखो, कुरान की शान को देखो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। अब आओ जरा कुरान के ऐलान को देखो और हाफिज कुरान को देखो। ये वही कुरान है जो शाहिद अदल है, ऐलान कर रहा है कि अगर इसी कुरान को पहाड़ की चोटी पे नाजिल कर दिया जाता, पहाड़ पे उतार दिया जाता, तो यही पहाड़ जल कल के राख हो जाता, पहाड़ खाकिस्तर हो जाता, पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता। यानी पहाड़, कुरान के सामने भी पानी पानी नजर आ रहा है, मगर पहाड़ वो है जो तूफानों से टकराने का हौसला रखता है, चट्टानों से टकराने का हौसला रखता है, दरिया के दौजों से टकराने का हौसला रखता है, आतिश जव्वाला से टकराने का हौसला रखता है। मगर इस भारी भरकम पहाड़ में कुरान से टकराने की हिम्मत नहीं है। मगर आओ जरा कुरान के मौजूदे को देखो और नबी रहमत के फैजान को देखो। यही कुरान है, अगर पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ जल करके राख हो जाता। मगर वही कुरान है, हमारे घर का छोटा सा बच्चा है, 6 साल में हिफ्ज कर रहा है, वही कुरान पढ़ रहा है। न जबान जल रही है, न सीना जल रहा है, न दिमाग जल रहा है, न जिस्म जल रहा है। यह सवाल पैदा होता है, यही कुरान अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता, मगर आज हाफिज कुरान पढ़ रहा है तो इसकी जबान क्यों नहीं जल रही है? तो उलमा जवाब देंगे, इसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि यह कुरान जलाली भी है, यह कुरान जमाली भी है। अरे जलाली शान को मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया, जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, आओ अज़मत कुरान के हवाले से अब वो बिदात के मुफ्तियों को चैलेंज करना चाहूंगा, जिनके पैजामे चढ़ते चढ़ते कहीं अयोध्या की लंगोटी ना बन जाए। उनको मुखातब करके मैं सवाल करना चाहूंगा। तुम कहते हो हर बिदात जलालत और गुमराही है, आओ मैं तुम्हें बिदात बताने जा रहा हूं। इस्लाम की पहली वो बिदात हसना है जिस पर तुम्हारा भी अमल है, जिस पर हमारा भी अमल है। अरे मीठा मीठा गप कड़ुआ कर जाओ, कड़ुआ कड़ुआ थू करते हो। आओ जरा आओ मोहब्बत के मारों में। तुम कहते हो सुन्नी मौलवी लड़ाने की बात करते हैं, अरे हम लड़ाने वाले नहीं है, हम तोड़ने वाले नहीं है, हम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। हम तुमको बताएंगे जन्नत है किसे कहते। आप बैठ जरा नजदी, हम इश्क के मारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अगर यहाँ पर तुम खड़े हो तो अपनी मोबाइल को ऑन कर लेना और ले जा करके उन शामी छाप खट्टा रखने वाले मुल्लाओं को समझा देना। अच्छी तरह से तुम अच्छी तरह कान खोल करके सुन लो। हम यहाँ मोहब्बत की बात करने आए हैं, अकीदत की बात करने आए हैं। इस्लाम की सबसे पहली बिदात हसना क्या है? आओ जरा तारीख का चैप्टर पलट करके हम तुम्हें बताना चाहेंगे। एक जंग हुई है जिसे जंगे यमामा कहते हैं। ये जंग किससे लड़ी गई है? मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ी गई है। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन है? जिसने दावे नबुव्वत किया था, ये वही मुसैलमा कज़्ज़ाब है जिसको मेरे पैगंबर ने कज़्ज़ाब कह दिया, तो कयामत तक उसे कज़्ज़ाब ही कहा जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी निगाह होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही, वही मुसैलमा कज़्ज़ाब है। मेरे नबी गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसे जंगे यमामा कहते हैं। ये वही जंगे यमामा है जिसके कमांडर इन चीफ का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद है। हजरत खालिद इब्ने वलीद कौन है? ये हजरत खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह है, जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा गया है। उन्हीं के फौज में हजरत वहशी भी है। ये हजरत वहशी कौन है? ये वही हजरत वहशी है जिन्होंने जंगे उहद में सरकार के चचा सज्जदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा को अपनी बर्छी से शहीद किया था। मेरे नबी जब जनाबे वहशी को बुलाया करते
करते थे, इरशाद फरमाया करते थे, ऐ वैसी तुम पीछे बैठा करो, तुम्हें देखकर अपने चचा की शहादत याद आ जाती है। वही हजरत वैसी है, बार बार रोया करते थे, अल्लाह से दुआ किया करते थे, इलाही आलमीन हमें अपने गुनाहों से कफ्फारा अदा करने का वो मौका इनायत फरमा दे। उसी जंगे यमामा में वही हजरत वैसी है, उसी बर्छी से मुसलमा कज़्ज़ाब को जब जहन्नम में पहुंचाते देते हैं तो खुशियों से मचल उठते हैं, आज मैंने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर दिया। उस जंगे अजीम में हजरत खालिद इब्ने वलीद को फतेह मिलती है, फतह कामरानी का झंडा सैफुल्लाह के हाथ में होता है, मगर वहीं पर एक अफसोसनाक वाकया भी होता है, 70 हुफ़ाज़े किराम कत्ल कर दिए जाते हैं या 700 हाफिजों को कत्ल कर दिया जाता है। ये खबर जब खलीफा सानी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचती है, वो वहाबियों देवबंदियों कान खोल कर सुन लो, हर बिदात पर गुमराही का फतवा लगाने वालों कान खोल कर सुन लो, आप शारों ने पहाड़ों के जिगर काटे हैं, हौसला चाहिए तूफानों तो टकराना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जरा आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलो। आओ हम मोहब्बत की बात करते हैं। सिराज चिश्ती आज तारीख का चैप्टर पलट करके तुम्हारे निगाहों के सामने रखना चाहेगा। ऐ इल्जाम लगाने वालों, आओ जरा अकीदत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। उसी जंगे यमामा में जब 700 हुफ़ाज़े किराम या बा इख्तिलाफ रिवायत 70 हुफ़ाज़े किराम शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार गजब हो गया, अगर हाफिज़े हुफ़ाज़े किराम ऐसे ही कत्ल होते रहे, ऐसे ही शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा यह है कि कुरान को किताब की शक्ल दे दिया जाए। ऐ बिदात के मुनकरीन, आओ इस्लाम की बिदात हसना को देखो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन किताब की शक्ल दे दिया जाए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, ऐ उमर वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं जिसे ना तो मेरे पैगंबर ने किया है और ना ही करने का हुक्म दिया है, ना ही कुरान की कोई आयत मौजूद है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं। तब हजरत उमर ने कहा था अगर करने के लिए हुक्म नहीं है तो करने के लिए मना भी नहीं किया गया है, लिहाजा जवाज की सूरत पैदा हो रही है, लिहाजा जवाज की तदबीर पैदा हो रही है। हजरत उमर की बात सुनकर हजरत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर अल्लाह तेरी कब्र को रोशन कर दे, तूने तो मेरे सीने को रोशन कर दिया। कातिबीने वही को बुलाया जाता है, ये कातिबीने वही कौन है? जब नबी पर कुरान नाजिल होता था तो मेरे सरकार फरमाया करते थे, मेरे नबी तिलावत किया करते थे, कातिबीने वही उसे नकल किया करते थे, उन्हीं का नाम कातिबीने वही है। कातिबीने वही को इकट्ठा किया जाता है तो कुरान को चमड़ों से इकट्ठा किया गया, ऊंट के चमड़ों पे कुरान लिखा हुआ था, पत्थर के सिलों पे कुरान लिखा हुआ था, खजूर के छालों पे कुरान लिखा हुआ था, हाफिजों के सीनों में कुरान महफूज था। इन तमाम लोगों को, इन तमाम आयात को इकट्ठा करके कुरान को किताब की शक्ल दे दी गई है। ऐ वहाबियों देवबंदियों कान खोल कर सुनो, अगर हर बिदात गुमराही है तो इसे क्या कहते हो जो नबी के जमाने में नहीं हुआ था, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आओ अब जरा अपनी आंखों को खोलो और इन सरफिरे साइलों का जवाब, इसलिए कि जवाब जाहिला डंडा रसीदान, ये वो लोग हैं जो बातों से नहीं माना करते हैं, कभी कभी लातों से माना करते हैं। अदू का भूत ना तावीज और डंडे से उतरेगा, जो उतरेगा तो जूता लात और डंडे से उतरेगा। मैं जिक्र ये कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था। आओ अज़मत कुरान के हवाले से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अज़मत कुरान के हवाले से मैं ऐलान करना चाहूंगा, अज़मत कुरान के हवाले से मैं बताना चाहूंगा इस कुरान को किताब की शक्ल में कब दिया गया है। नबी पाक के हयात ज़ाहिरी में नहीं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में इस कुरान को किताब की शक्ल दी गई है। और जब हजरत उस्मान गनी का जमाना आया है तो हजरत उस्मान गनी ने उन तमाम नुस्खों को इकट्ठा कर लिया था जिसके आयतों में लिखने में हेरा फेरी हो गई थी, उन आयतों को इकट्ठा करके उन किताबों को महफूज कर दिया
تھا اور حضرت عثمان غنی نے پھر قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھوایا تھا، اس لیے تدوین قرآن کا صحرا حضرت عثمان غنی کے سر پہ بھی جا رہا ہے۔ اے بدعت کے مفتیوں ہمیں جواب دو، جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ نبی کے ذات کے زمانے میں آئی ہے، اسی کو تم بدعت کہہ رہے ہو، اسی کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں، مگر تم گمراہی والی بات کر رہے ہو، ہم صراط مستقیم والی بات کر رہے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھپے صدقے جو آگ بجھا دے گی آگ لگائی ہے۔ اے لوگوں آؤ اب ذرا عظمت قرآن کے حوالے سے میں بتاتا ہوا چلو، جب جب قرآن کو مٹانے کی ناپاک جسارتیں کی گئی ہے تب تب قرآن کی عظمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونچا اٹھایا ہے، اس کی شان کو بلند کیا ہے، اس لیے کہ اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان انبیاء کرام پر ہے، مگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، اے شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے، آؤ قرآن کی عظمتوں کے حوالے سے دیکھتے چلو، قرآن کے شان کو دیکھو، اسی قرآن کو اب ذرا اور آگے بڑھو۔ سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ زبانوں میں پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، سب سے زیادہ ہدیتاً بکنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اور کتابوں کو پڑھو گے تو بار بار مزہ نہ آئے گا، مگر قرآن کو جتنی بار پڑھو گے نئی نئی چاشنی ملے گی، نیا نیا رنگ ملے گا، نیا نیا جذبہ ملے گا، نیا نیا ایمان ملے گا، ایمان کی رونق ملے گی۔ اے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں ذرا قرآن کی عظمت کو دیکھو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس بندے مومن نے رات میں سونے سے پہلے ایک آیت کی تلاوت کر لیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور رات بھر وہ فرشتہ اس کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا ہے، یہ کہہ کر تمہیں فرصت نہ ملے گی، اگر پڑھے نہیں ہو تو یہ وہ کتاب ہے جس کی زیارت بھی عبادت کہا گیا ہے۔ ایک جاہل مسلمان تھا جو قرآن تو پڑھا نہیں تھا، مگر ہر نماز فجر کے بعد مسجد میں وہ قرآن کو کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے مقدس پاکیزہ انگلیوں سے قرآن کے حروف پر وہاں پر پھیرا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا اے قرآن مجھے نہیں معلوم ہے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، مگر جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے۔ اے قرآن ہم تیرے آیت آیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے زیر زیر پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے پیش پیش پر ایمان لیتے ہیں، ہم تیرے زبر زبر پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے نقطے نقطے پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جاہل مسلمان جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اور وہ خدا سے جا کر کے ملتا ہے، گاؤں کے لوگ جب اسے غسل دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا کر کے جب اسے لے جا کر کے سپرد خاک کرتے ہیں تو گاؤں والوں کا بیان ہے جیسے اس کے قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو ان کی مٹیوں سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ذل الہی اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں، فقط صاحب ایمان جائیں گے، اس راستے پہ پھول بچھائیں گے رحمتیں جس راستے سے حافظ قرآن۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مقدس حضرت علامہ سراج احمد صاحب قبلہ۔ اعتراض کرنے والوں ذرا محبت کی بولی بولو، آؤ ہم تمہیں معجزہ قرآن کی طرف لے چل رہے ہیں۔ معجزہ قرآن کی عظمت کو دیکھو، یہ وہی قرآن ہے جب جب اسے مٹانے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے تو اللہ نے کسی کو پیدا کر دیا ہے، اللہ نے اس کے سر کو کلا کما کرنے کے لیے کسی کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا، امریکہ کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو اپنے کلچر پہ بہت ناز کرتا ہے، اپنی سوسائٹی پہ بہت ناز کرتا ہے، اپنی تہذیب پہ بہت ناز کرتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، دنیا میں دو کلچر بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، ایک وہابی کلچر، ایک یہودی کلچر۔ وہابی کلچر سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہودی کلچر سے عمل کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں نقصان دہ ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔
کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے لوگوں، دو کلچر کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ وہی امریکہ ہے جو اپنی سوسائٹی پہ ناز کرتا ہے، اپنے بیہودہ رسموں پہ ناز کرتا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جہاں کے عورتوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، وہ اپنے کلچر پہ ناز کرتا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے سیکس کے نام پر پوری دنیا کو تباہی کے کگار پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے، اسی امریکہ کے ہاسپٹل کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، مگر سراج چشتی سے ایک مرتبہ اور سن لو۔ ایک ہاسپٹل کا واقعہ ہے، دو عورتوں کو ایڈمٹ کیا گیا، دونوں عورتوں کے ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب ہے، دونوں عورتوں کے جسم سے بچوں کے ولادت کا ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے، عورتوں کو ایڈمٹ کیا گیا، ہاسپٹل کی بجلی فیل ہو گئی یا ان ظالموں نے بجلی کو کاٹ دیا تھا، ہاسپٹل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی اندھیرے کے ماحول میں دونوں عورتوں کے جسم سے دو بچوں نے جنم لیا، ایک عورت کے جسم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، ایک کے جسم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جب اجالا پھیلتا ہے دونوں بچے بدل دیے گئے یا آپس میں تبدیل ہو گئے۔ جب اجالا پھیلتا ہے دونوں عورتیں مرنے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ ارے وہ نادان عورتوں، تم نے بیٹیوں کو ٹھکرایا ہے، میرے پیغمبر نے بیٹیوں کو گلے لگایا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب بندے مومن کے گھر میں ایک لڑکی جنم لیتی ہے تو رحمت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک لڑکا جنم لیتا ہے تو رحمت کا ایک ہی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، سراج چشتی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہے۔ آج گلشن بغداد دارالعلوم طاہریہ نارائن پور میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، لہذا وہ موضوع دیا گیا ہے سراج چشتی عظمت قرآن کے حوالے سے خطاب کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت ارے یہ ویڈیوگرافی ضروری ہے عورتوں کی طرف، ادھر گھماؤ۔ میں دے رہا تھا مگر حقارت سے، یہ دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ ہے آؤ ادھر کرو، گرافی ادھر ہوگی ادھر نہیں، یہ بھی رخصت زبردستی والی رخصت ہے۔ آؤ ہم تمہیں محبت کی بات کرتے ہیں، ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں، ہم الفت کی بات کرتے ہیں۔ فرزانے ہنسے جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہو، پی کر جو بہت جائے وہ مستانہ نہیں ہو، ہے فرت علم میں بھی مجھے زد کی غلظت جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہو۔ دونوں عورتوں کے بچے بدل دیے گئے یا آپس میں تبدیل ہو گئے، عورتیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ لڑکیاں لینے سے منع کر رہی ہے، مگر وہ نادان عورتوں، تم کے لڑکیوں کو ٹھکرایا ہے۔ پیغمبر نے تو مرتی ہوئی بیٹیوں کو گلے لگایا ہے، قبر سے انہیں اونچا مقام دیا ہے، قبر سے نکال کر کے انہیں اوج سریا پہ پہنچایا ہے۔ آؤ ذرا میرے نبی کے اس فرمان عالی شان کو دیکھو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس عورت کے 3 دودھ پیتے بچے انتقال کر جائیں وہ کل اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ امت کی شفیقہ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی گنہگار امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نابلد ہوں گے، نہ کوئی بیٹا ہوگا، نہ کوئی بیٹی ہوگی، نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، ذرا ان کے بارے میں فرما دیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہوگا اس کا سہارا میں بنوں گا۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا عقیدت کی بات کرتے ہیں، اب آؤ ذرا محبت کی بات کرتے ہیں، اب ذرا آؤ الفت کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لڑنے مرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ انہی ڈاکٹروں کے ٹیم میں ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ڈاکٹر عبد الرحمن ہے۔ یہ وہ عبد الرحمن ڈاکٹر ہے جو خوش عقیدہ مسلمان تھا، جو نبی کا دیوانہ تھا، قرآن کا چاہنے والا تھا۔ آج کی طرح ہمارے ویشی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح نہیں تھا، یہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے جو اپنے زمانے کے کتے
बच्चे से भी बदतर है, इसलिए कि इस गद्दार ने अजमत कुरान पर हमला किया है, इस गद्दार ने पंजतने पाक की अजमत पे हमला किया है, इस गद्दार ने हजरत गरीब नवाज की शान पे हमला किया है। ये वही जालिम है। 1400 साल गुजर गए मगर किसी ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा। एक गद्दार पैदा हुआ है जो रहमतुल्लाह अलैह लिख रहा है। अरे ओ जाकिर नाइक, गोबर का नाम हलवा रखने से गोबर हलवा नहीं होता है। नहा ले दूध में कौवा तो बगला बन नहीं सकता, कसम खा ले अगर झूठा तो सच्चा बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सिराज अहमद साहब चिश्ती, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, आओ अब मोहब्बत की बात करते हैं, अकीदत की बात करते हैं। ऐ नई नस्ल के लोगों, ये जाकिर नाइक नामी इस्लामी स्कॉलर नहीं है, ये यहूदियों का जोकर है, यहूदियों का शैतान है, यहूदियों का फुटबॉल है। जब शैतान इसे किक करता है तो उछलता नजर आता है। ये जालिम कहता है कुरान को समझने के लिए उलमा की जरूरत नहीं है, मगर याद रख लो कुरान को समझने के लिए उलमा की जरूरत है। देखो अब्दुल रहमान उन्हीं वहाबियों उन्हीं यहूदियों के टीम में है। यहूदियों ने कहा अरे अब्दुल रहमान अब बताओ मामला बड़ा पेचीदा है, बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए, अब जरा तू अपने कुरान से पूछ करके बता दे बेटा किसे दिया जाए, बेटी किसे दिया जाए। इसलिए कि अब्दुल रहमान बार बार यहूदियों को चैलेंज करता था और कहा करता था यहूदियों सुन लो, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर चीज का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। इसलिए कि आयत मौजूद है वो तिब्यानन लिकुल्ले शैइन, और कुरान हर शय का वाज़े बयान है। इसलिए अब्दुल रहमान कहा करता था, अब्दुल रहमान ऐलान किया करता था। अब यहूदियों ने अब्दुल रहमान से कहा था डॉक्टर अब्दुल रहमान तू बता ये बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दिया जाए। हम लेबोरेटरी के हवाले पहले नहीं जाएंगे, पहले तू कुरान से पूछ करके बता। इसलिए कि तू कुरान का बार बार दुहाई देता है। तब उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते और उन्हें देता है दरिया दरमिया से आज भी रास्ता जो इनके बाजुओं में कुव्वत ज़रबे कलीमाना। कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जवाब हम नहीं देंगे, ये जवाब उलमाए रब्बानीन देंगे। डॉक्टर अब्दुल रहमान दौड़ता हुआ आलिम की खिदमत में पहुंचता है, अर्ज करता है आलिम साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आलिम रब्बानी ने कहा सवाल क्या है। कहा दो बच्चे बदल गए हैं, अब बताइए बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दिया जाए। आलिम मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहता है सराहत के साथ कोई नस नहीं है, कोई आयत नहीं है, लेकिन इशारे के साथ एक आयत है वो लिसकरे मिसलो हज्जिल उनसिये, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। यानी जब मैयत का तरका बटेगा, यानी जब मरने वाले का तरका बटेगा तो जहां जहां तमाम वारिसीन को उनके हक देने के बाद जब बेटे की बारी आएगी और बेटी की बारी आएगी तो जहां जहां बेटे को डबल दिया जाएगा वहीं वहीं बेटी को सिंगल दिया जाएगा। इसलिए इस कुरान के नुक्ते नजर से हमारा ईमान ये कहता है जब अल्लाह ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो इनके ग़िज़ा में भी, इनके खाने पीने में भी डबल ताकत जरूर रखी होगी। तो ऐ यहूदियों जल्दी करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो, लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसे बेटी दे दी जाए। ये फैसला ला करके जब अब्दुल रहमान हवाले करता है यहूदी हंसने लगे, क्या भला ऐसे हो सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजान, भूखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध को निकाल कर लेबोरेटरी के हवाले किया गया। इधर अब्दुल रहमान सजदे में है, इलाही लाज रख ले, मौला इज्जत रख ले, मौला आबरू बचा ले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ जाते हैं। एक में डबल है, एक में सिंगल है। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसे बेटी दे दी गई। लोगों आओ
اب ذرا عقیدت کی بات کرتے ہیں، جس میں ڈبل تھا اس کو بیٹا دے دیا گیا، جس میں سنگل تھا اسے بیٹی دے دی گئی۔ ذل الہی اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے۔ اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے۔ اسلام کو تلوار کی زور پر پھیلانے والے بات کرنے والوں، اب آؤ ذرا میں تم سے پوچھتا ہوں، اس معجزہ قرآن کو دیکھ کر یہودیوں کی ٹیم نے عبد الرحمن کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا تھا، اے عبد الرحمن میں نے مان لیا تیرا قرآن سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، تیرے مذاہب اچھا ہے، اب دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے نبی کے حوالے کر دے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ لوگوں آؤ اب ذرا دیکھو، یہودیوں نے جب کلمہ پڑھا تھا تو نرسوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ واقعات کے راویوں کا بیان ہے، تقریباً 1000 مرد و عورت یہودیوں نے اس معجزے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، فیضان طاہر میاں۔ اب آؤ ذرا عظمت قرآن کے حوالے سے میں آپ کو اور قریب کرتا ہوا چلو۔ او وہابیو، تم کہتے ہو سنیوں میں دم نہیں ہے، ارے سنیوں کے دم کو تم کیا دیکھو گے؟ اشرف علی جیسا ملا نہ سمجھ سکا تو ابو الحسن ندوی جیسا کانا کیا سمجھے گا؟ فرزان حسن جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہو، پی کر جو چہک جائے وہ مستانہ نہیں۔ یار زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ کہتے ہیں کہ تم چیلنج کرتے ہو، ہم چیلنج بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک ہم حق پہ رہیں گے۔ ہم ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نسبتی لوگ ہیں، ہم جنتی لوگ ہیں، جنت سے اور مطلب کا ہے تجھ سے کیا وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ ارے ہم تو ہم ہیں، اگر جانور بھی ولیوں کے قریب ہو گیا ہے تو اللہ نے اسے بھی باکمال بنا دیا ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو مخدوم کی چوچا کی خدمت میں چلو، ان کے بارگاہ میں ایک بلی پلا کرتی تھی، وہ بلی باکمال ہو گئی تھی، وہ بلی باکمال ہو گئی تھی۔ آپ کہو گے وہ کمال کیا ہے؟ وہ بلی جتنی بولی بولا کرتی تھی اتنے ہی مہمان آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بلی نے 9 بولی بولا، مہمان 13 آ گئے، 9 ہی لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوا۔ لوگوں نے جا کر کے حضرت مخدوم پاک سے شکایت کیا، کہا سرکار بلی نے 9 بولی بولا تھا مگر مہمان 13 آ گئے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں۔ دیوانے کی نگاہ جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ مخدوم پاک مسکرا کے فرماتے ہیں دسترخوان بچھا دو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ دسترخوان کو جب بچھا کر کے مہمانوں کو بلایا گیا تو 9 ہی لوگ آتے ہیں، 4 لوگ رک جاتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا گیا جناب کیوں نہیں؟ کہا ہم نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت مخدوم پاک کے بلی کا یہ عالم ہے تو اصحاب کہف کے کتے کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا؟ ارے زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اے لوگوں، ایک وہابی کہنے لگا یہ سنی لوگ بلی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے کہا میرا رب قرآن میں کتے کو بھی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کر دیا ہے۔ ملا جی لگاؤ اللہ پہ فتویٰ، کون سا فتویٰ لگا رہے ہو؟ ارے تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا انہیں بخاری نہیں آتی۔ اس لیے علماء کہا کرتے ہیں وہابیوں کے گھر کی بیٹیاں لانا بھی حرام ہے اور اپنی بیٹیاں دینا بھی حرام ہے، نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، پڑھانا بھی حرام ہے، دسترخوان پہ بلانا بھی حرام ہے، دسترخوان پہ جانا بھی حرام ہے، ذبیحہ کھانا بھی حرام ہے، ذبیحے کے قریب جانا۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، ارے واہ واہ۔ یہ کہنا وہ نہیں کہنا، ابے تو سمجھانے آیا ہے، ڈاکٹر کو سمجھانے آیا ہے، دوا کیا دیا جائے، پیاسا کنویں پہ حکم جتانے آیا ہے کہ تو میرے پاس چل کے آ، مجھے خبر ہے تجھے کیا دینا ہے، مجھے خبر ہے تجھ سے کیا لینا ہے۔ آپ ذرا عقیدت کی بات کرتے ہیں، اب محبت کی بات کرتے ہیں، بات آ گئی ہے ولیوں کی تو چلا اختیار تصرف کو دیکھنا چاہتے ہو تو چلو لکھنؤ چلتے ہیں، حضرت شاہ مینا چشتی رحمت
रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो एक बहुत मशहूर बुजुर्ग है, उनके बारगाह में जलने वाली अगरबत्ती के जो खाक गिरते हैं, लोग बताते हैं कि अगर बीमार आंखों में लगा दिया जाए तो उनकी बरकत से अल्लाह शिफा दे देता है। ये मुल्ला कहने लगा, ये तुम खैरुल्लाह के यहाँ जाकर के बेटे की भीख मांगते हो, वहां जिंदगी की भीख मांगते हो, ये जायज नहीं है। ओ मुल्ला जी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारे घर का कोई बेटा बीमार होता है, सीरियस पोजीशन पे होता है, तो डॉक्टर के पास जाकर के क्या कहते हो? डॉक्टर साहब बचा लो, जो मांगोगे दे दूंगा। माँ अपने कंगन को बेचने के लिए तैयार है, बाप प्रॉपर्टी लुटाने के लिए तैयार है, बेटा दौलत को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। हाथ जोड़ करके कहता है, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। अयो वहां भी वो पूछना चाहता हो, बचाना खुदा का काम है, तुमने डॉक्टर से जिंदगी की भीख मांगी है, तब तू कहता है हम यहाँ उसके दवा पे भरोसा कहते हैं, तो हम कहेंगे हम मतीनुल औलिया के दुआ। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम। अगर एक काफिर की दवा पर जिंदगी की भीख मांग सकता है, तो मर्द दरवेश की चौखट पे जिंदगी की भीख क्यों नहीं है? आ मोहब्बत की बात करते हैं, आ अकीदत की बात करते हैं, आ उल्फत की बात करते हैं। मिट गए बिकते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वही हजरत मखदूम मीना है, एक बाप से मुनाजरा हो गया, एक पादरी से मुनाजरा हो गया, एक चर्च के यहूदी से मुनाजरा हो गया। उसने कहा मौलाना ये बात मेरे समझ में नहीं आती है कि हर मरने वाले के कब्र में तुम्हारे पैगंबर कैसे आते हैं? वो तो अकेले हैं, मरने वाले हजारों लोग होते हैं, एक ही वक्त में मरते हैं, एक ही वक्त में दफन होते हैं, तो भला एक रसूल तुम्हारे हैं, हर मरने वाले की कब्र में कैसे जाते हैं? वो जमाना 400 साल पुराना था, मादियत का जमाना था। अगर आज का दौर होता तो उस सरफिरे पादरी को टेलीविजन दिखा दिया जाता और कहा जाता देख क्रिकेट इंग्लैंड में हो रही है, मंजर पूरी दुनिया में है, हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे जब मशीन का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का वो जमाना मादियत का नहीं था, वो जमाना मादियत का नहीं था, रूहानियत का था। इसलिए सरकार मीना ने उसे मादियत वाले मिसाल से न समझाया। सरकार मीना ने फरमाया, ऐ पादरी सुन ले, ना तो मैं रसूल हूँ, ना तो मैं पैगंबर हूँ, ना तो मैं नबी हूँ, ना तो मैं नबियों का, ना तो मैं नबी हो, लेकिन औलादे नबी में से हो, नबी के गुलामों का गुलाम हो। मगर मैं देख, अब मैं जरा अपने नजरों को उठा करके इमली के पेड़ को देख ले। हजरत मखदूम मीना इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इरशाद फरमाते हैं, इमली के पत्तों पे नजर डाल करके देख। जब पादरी इमली के पत्तों को देखता है तो क्या देखता है? हर हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा नजर आ रहा है। अब वहीं पे पादरी कहने लगा, मैंने मान लिया जब लखनऊ के मीना का ये आलम है तो ताजदारे मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के घर पर झुकते हैं सलातीन आला, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। आप लोग सुनना चाहते हैं, बंद कर दिया जाए? सुनना चाहते हैं? ये लोग खड़े होना चाहते हैं? आ जाओ मेरे भाइयों, बहुत जगह करीब है, ठंडी है, आ जाओ। आइए, नबी का हवाला दे रहा हूं, रसूल पाक का हवाला दे रहा हूं, आ जाइए। पंजतने पाक का हवाला दे रहा हूं। अगर आ नहीं सकते हैं तो हजरत दाग की तरह वहीं बैठ जाइए। हजरत दाग जहां बैठ गए, हजार मार पड़ी, उठ न सके, लेट। क्या बात है, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे ये नया नाम कहां से आया है? बहुत दूर का नहीं हूं, इसी पड़ोस का रहने वाला हूं। ये और बात है कि लोगों ने भुला दिया है अपना समझकर, मगर हमने नहीं भुलाया है। हम तुम्हारे कल भी थे, आज भी हैं। यहाँ मैं आलिम बनकर के नहीं आया हूँ, मुसलमानों का गुलाम और खादिम है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगों आओ, अगर सुनने के मूड में हो तो सिराज चिश्ती सुनाने के भी मूड में है।
یہ اور بات ہے کل ہی مجھے ٹرین پکڑنی ہے مگر ابھی نہیں شام کو پکڑنی ہے، لہذا آؤ محبت سے درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، جو درود پڑھا کرتے ہیں ان کے زندگی میں انقلاب آتا ہے، سویا نصیبہ جگا دیا جاتا ہے، بگڑی باتوں کو بنا دی جاتی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا عظمت قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ آج سراج چشتی عظمت قرآن کے حوالے سے بات کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اب آؤ آپ کو آپ کے لب و لہجے میں بتاتا چلو، اور قرآن کے اس رس گھولتے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے گمکشتگانے راہ ہدایت نے کلمہ پڑھا ہے، نہ جانے کتنے بیگانے اپنے ہو گئے ہیں۔ اور یہ تو ہم تو نسبتی لوگ ہیں، اور یہ نسبت میں انسان تو انسان ہے، ارے 5 جانوروں کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ذبح ہونے والا دمبا بھی کل انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ ابرہا کے ہاتھی کا نام جس کا نام محمود ہے، وہ ہاتھی ضرور تھا مگر خدا سے عشق کیا تھا، سجدے میں گرا تھا، اس عشق کے طفیل میں اسے جنت میں انسان کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ 5 جانور مورخین اسلام فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر سورہ یوسف میں نقل فرماتے ہیں، یہ 5 جانور ہیں جو انسان کی شکل میں جنت میں جائیں گے، اور 5 انسانوں کو ان کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ لوگ جب اللہ والوں سے قریب ہو گئے تو ان کا درجہ بلند کر دیا گیا، ان کا مقام بلند کر دیا گیا، ان کی شان بلند کر دی گئی۔ اب آؤ ایک واقعے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے چل رہا ہوں، بہت دور نہیں جانا ہے، اسی شہر لکھنؤ میں چلتا ہوں۔ یہ وہی شہر لکھنؤ ہے جو کل گنڈکمات کی سرزمین تھی مگر برباد گلستہ کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ یہی شہر لکھنؤ ہے، اسی شہر لکھنؤ کا واقعہ ہے۔ ابھی زیادہ زمانہ گزرا نہیں ہے، تقریباً 1 صدی گزری ہے، 1 صدی کے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی شہر لکھنؤ پر ایک کمشنر کو بحال کر کے لایا گیا تھا جو انگریز تھا، اس کی زبان انگریزی تھی مگر اس زبان میں ہندوستان کی زبان، اس زمانے میں ہندوستان کی زبان فارسی زبان میں ہوا کرتی تھی، لشکری زبان کہی جاتی تھی۔ یہ وہی فارسی زبان ہے جس کو سمجھنے کے لیے آج بڑے بڑے مجسٹریٹ مولویوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، یہ وہی فارسی زبان ہے۔ فارسی زبان پڑھائی جاتی تھی تو انگریز مجسٹریٹ کو فیصلے میں دشواری ہونے لگی تو لوگوں نے مشورہ دے دیا، جناب عالی اگر حکمراں بننا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو تو زبان انگریزی کی تعلیم لے لو، انگریزی پڑھا لو، زبان فارسی کی تعلیم لے لو تاکہ حکومت کے فیصلے میں کوئی دشواری نہ پیدا ہو۔ اس کے اندر شوق بیدار ہوتا ہے۔ ایک عالم ربانی جنہیں ملا سراج الدین کہا جاتا ہے، ان کے خدمات کو لے لیا جاتا ہے۔ اب ملا سراج الدین روز آتے ہیں، انگریز کمشنر کے بنگلے میں آتے ہیں اور اسے زبان فارسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بڑا ذہین تھا، 6 مہینے کے اندر حضرت شیخ سعدی کی گلستہ کو ختم کر دیا۔ ملا سراج الدین ایک خوش الحان قاری قرآن تھے، ایک بہترین حافظ قرآن تھے۔ آؤ ذرا قرآن کے معجزے کو دیکھو، قرآن کی عظمت کو دیکھو، قرآن کی شان کو دیکھو۔ ملا سراج الدین ہر روزانہ کھڑے ہو کر کے نماز مغرب کو وہیں پر ادا کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے تو اس کے رس گھولتے ہوئے الفاظ کو سن کر اس کی کوٹھیوں میں وجد طاری ہو جاتا تھا، کوشتیاں ڈھونڈ جایا کرتی تھی۔ انگریز کمشنر کی ایک ہی بیٹی تھی جو شہناز لالا رخ تھی، اس نے جنم تو لیا تھا تسلیس کے قائلوں کے گھرانے میں مگر اس کے قدم گناہوں سے محفوظ ہو چکے تھے۔ پردے کے اوٹ سے کھڑے ہو کر ملا سراج الدین کو دیکھتی ہے، قرآن کی آیت کو سنتی ہے، روزانہ مشغلہ بن گیا۔ جب جب یہ نماز مغرب پڑھتے تھے وہ پیچھے سے منظر دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے اندر انقلاب آتا ہے، اپنے باپ سے جا کر کے کہتی ہے، اے میرے والد بزرگ گوار، میں بھی زبان فارسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جب باپ جب دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کے اندر اس عمر میں بھی تعلیم کا جذبہ موجود ہے تو آگے بڑھا، اس کی پیشانی کو چوم کر کے مبارکباد دیتا ہے۔ اب ملا سراج الدین روزانہ انگریز کمشنر کو بھی پڑھاتے ہیں، اس کی بیٹی کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس کی بیٹی نے جب حضرت شیخ سعدی کی گلستہ کو پار کر لیا تو اس نے ملا سراج الدین سے سوال کیا، ملا جی مجھے مسلم رائٹروں کی کچھ کتابیں لا کر کے دے دو تاکہ میں تمہارے
पैगंबर को पढ़ लो, तुम्हारे नबी को पढ़ लो, तुम्हारे इस्लाम को पढ़ लो, तुम्हारे कुरान को पढ़ लो, तुम्हारे दीन को पढ़ लो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है कि बंद कर दिया जाए? तो अगर है तो जरा मजमे से खड़ा हो, नबी का दीवाना नारा लगा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आओ अब जरा मोहब्बत के साथ आओ, अकीदत के साथ आओ। कहा सुनो, मुझे कोई ऐसी किताब ला करके दे दो जिसे पढ़ करके मैं इस्लाम की अजमत को समझ जाऊं, कुरान की शान को समझ जाऊं, कुरान की पोजीशन को समझ जाऊं, इस्लाम क्या है जान जाओ। मुल्ला सिराजुद्दीन पर राशातारी हो गया, वो घबरा गए। ये राज अगर फाश हो गया तो न जाने कितने मुसलमानों की लाशें कल चौराहे पे कत्ल करके फेंक दी जाएंगी। मगर क्या करते, वो जिद के सामने मजबूर हो जाते हैं। ला करके मुस्लिम राइटरों की सीरत तिजबा वाली किताबें ला करके उसके हवाले कर देते हैं। रात का सन्नाटा है, अंग्रेज कमिश्नर की बेवी बेटी है, शम्मा को चलाती है, वरक को उलटती है तो सबसे पहले मक्की जिंदगी को देखती है। मक्के में कौन उनका दूल्हा जन्म ले रहा है, जब जन्म लेता है उसके मुश्क से, उसके जिस्म से मुश्क अंबर की खुशबू फूट रही है। जवानी को देखती है, कौसरों सलसबील से धुली हुई जवानी है, पाकीज़ा जवानी है। ये देखती है तो मचल जाती है, आंखों से आंसुओं के कतरे गिरे हैं। उनकी अद्वादी जिंदगी को देखती है कि सबसे पहले 25 साल जिंदगी में अगर शरीके हयात मुंतखब किया है तो किसी कनारी को नहीं, 40 साल की बेवा को मुंतखब किया है। ये पढ़ती है, उनकी जिंदगी में इंकलाब आता है। उनकी बेटी के चैप्टर पर जब नजर डालती है तो खातून जन्नत के हाथ के घट्टों को देखती है जो चक्की चला चला करके अपने शौहर की खिदमत कर रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। रात का सन्नाटा है, शम्मा जलती जा रही है, इसके आंखों से आंसुओं के कतरे टपक टपक करके रुखसार पे आ रहे हैं। और वहीं पर ये चीख करके कहती है, ऐ मोहम्मद इब्राहिम के खुदा, गवाह हो जाना, मैंने दीन ईसाईयत को छोड़ दिया है, तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। अब मेरा नाम मरियम नहीं है, मेरा नाम फातिमा। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। रात के सन्नाटे में ऐलान कर रही है, अब मेरा नाम फातिमा हो गया है। जब सुबह होती है उसके चेहरे पे नूर आ गया है। अरे फातिमा का नाम आ जाए तो चेहरे पे नूर ही आएगा, इसलिए कि जिस बेटी का नाम फातिमा होगा कल कयामत के दिन उसका हश्र बीबी फातिमा के साथ होगा। अरे जब नाम में ये आलम है तो उनकी जात का आलम क्या होगा। जब उनके नाम की ये बरकत है तो सरापा जिसमें पाक की बरकत का आलम क्या होगा। सुबह होती है, उसका बाप जब अपने बेटी को देखता है तो समझता है हजरत मरियम की मेहरबानी है। उसके बस की माँ जब देखती है तो समझती है हजरत मरियम की मेहरबानी है। मगर मेहरबानी तो यहाँ खातून जन्नत के नाम पाक का है। हजरात खड़े हो जाइए, नारों से इस्तकबाल करने। उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत के नाम और उलमाए कराम की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रसालत। हजरात ये देखिए, शहर कलकत्ता से चलकर आपके शहर मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी की सआदत हासिल करने वाला हिंदुस्तान का वो खूबसूरत खतीब जिसे हम और आप हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलमी साहब किबला के नाम से जानते और पहचानते मानते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं, उनको भी जगह मिल जाए बैठने के लिए। हजरत अब चूंकि हजरत का हुक्म हो चुका है लिहाजा समेट रहा हूं, फिर कभी मौका मिलेगा सिराज चिश्ती बयान करने की सादत हासिल करेगा, मैं फिर कहूंगा लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए कैसुए बरहम अपना, फुर्सत दीद नहीं देता है मातम अपना, हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना, न हुकूमत ना सियासत ना खजीना मतलब, हमको है निस्बत सरकाने मदीना मतलब, वमा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम